ہمارا کیا حق نہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایونٹس کو ہم کور کر سکیں؟ کہ ہمارے ان ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہمارے بچوں کا حق نہیں کہ وہ باہر ملک میں ہونے والے اپنی قومی ٹیم کے ایونٹس کور کر انڈیا کا اور ان کے نیٹ ورک کا ایک منظم پروپیگنڈا پرائم منسٹر کے خلاف ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے انڈیا کا جو ہے چہرہ دنیا کو دکھایا ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پروپیگنڈے میں یعنی اس کا شکار جس پہ آپ تشریف لائے، اور یہ جگہ بھی نیکسٹ ٹائم ہم یقینی بنائیں گے کہ اس سے بڑی جگہ ہو۔ آج بلوچستان کے سپوت پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ نے ہندوستان کا کشمیر پہ غازفانہ قبضہ اور کینیڈین شہری کے قتل کا جو مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے، اس سے بلوچستان کے اور پاکستان کے عوام کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھارت کا غازفانہ دہشت گردانہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھارت کی، انڈیا کی یہ ریاستی دہشت گردی کا وکٹم بلوچستان بھی رہا ہے۔ یہاں پہ بھی معصوم جانوں سے کے قتل میں ہندوستان براہ راست ملوث رہا ہے، اور کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ دہشت گردی اب پورے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا سے لے کے باقی یورپین ممالک اور امریکہ میں بھی ہندوستان کا ریاستی دہشت گردی کا یہ چہرہ پہلی دفعہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دنیا نے یہ بانپ لیا ہے کہ جو پاکستان کا درینہ موقف تھا کہ انڈیا ایک ریاستی دہشت گرد ملک ہے، اور یہ ایک جو فاشسٹ انڈین گورنمنٹ ہے ان کی پالیسی سے پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ آج یورپ کے سوائل پہ امریکہ کے یعنی نارتھ امریکہ جس میں کینیڈا کی میں مثال دے رہا ہوں، میں ان کے زمین پہ شہریوں کے قتل میں ہندوستان پایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ ویسٹ جو ہندوستان کے ساتھ مل کے اس پورے خطے میں چائنا کے خلاف ایک بیلنس کے طور پہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا تھا، پہلی دفعہ انہیں احساس ہو گیا کہ ہندوستان ایک پاور نہیں ہے بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس دہشت گردی کا یہ چہرہ کشمیر کے عوام دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی امریکہ کے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سیریس لیں گے اور ہندوستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح ایک ساورن ملک کے ساورنٹی کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائی کی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ بالخصوص امریکہ ہندوستان کا دہشت گردی کا جو چہرہ ہے اب وہ پورے دنیا میں پاکستان کا یہ جو درینہ موقف ہے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اب پاکستان کی اس نقطۂ نظر کو ویلکم کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہندوستان ایک نارمل ریجنل ملک نہیں ہے بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ لہٰذا پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب نے جو موقف اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے اس سے بلوچستان بالخصوص وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈونکی صاحب، بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے عوام ان کے اس بولڈ موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئندہ بھی پاکستان کا مقدمہ اسی توانائی، اسی کمٹمنٹ اور اسی ویژن کے ساتھ بین الاقوامی فورم پہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، اور آج ہم پاکستان کے ہر شہری کی طرح ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وہ بالخصوص بلوچستان میں جو سپورٹس جرنلزم ہے
उनको जिस तरीके से पीसीबी ने इग्नोर किया है, वो एक संगीन इश्यू हमारे लिए बन चुका है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर और हमारे यंग लीडर जमाल खान रईसानी साहब भी हमारे साथ हैं, वो इस पूरा जो केस है वो आपके सामने रखेंगे। जमाल खान साहब। रहमान रहीम, सबसे पहले आप सब मीडिया के दोस्तों का हम शुक्रगुजार हैं कि जैसे जान साहब ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप आए, लेकिन कुछ ऐसे मौजूद भी हैं उनको हमें अर्जेंटली एड्रेस और उनके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि कौम को और ख़ासकर जो हमारे बलूचिस्तान के अवाम हैं उनको पता चले कि हम हमारी नज़रों से हर चीज़ गुजरता है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का जो मौजू है ये है कि पीसीबी हमारे बलूचिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको इग्नोर कर रहा है। पीसीबी की जानिब से जो बलूचिस्तान के साथ ये सौतेला रवैया है ये काबिल मजम्मत भी है। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि पिछले इसी हफ्ते इंटरनेशनल इवेंट्स हुए और उन इवेंट्स में हमारे बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को इनवाइट भी नहीं किया गया, मदऊ भी नहीं किया गया। तो मैं वज़र मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैं पीसीबी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्यों हमारे साथ ये सौतेला सलूक हो रहा है। क्या हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हैं? क्या हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का जो क्वालिटी ऑफ वर्क वो ठीक नहीं है? क्या हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने दिन रात एक करके स्पोर्ट्स को एज अ पीस पे प्रमोट नहीं किया? हत्ता कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के सूबे ने बहुत कुर्बानियाँ दी और जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जहाँ वो स्पोर्ट्स कवर करने के लिए जाते हैं वो अपने सरों पर कफन बांध के जाते हैं। हमारी सिक्योरिटी के इतने इश्यूज हैं कि हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने जानों की दांव लगा के स्पोर्ट्स कवर करने के लिए जाते हैं। तो हमारा क्या हक नहीं कि हम इंटरनेशनल इवेंट्स को हम कवर कर सकें? कि हमारे इन टैलेंटेड जर्नलिस्ट हमारे बच्चों का हक नहीं कि वो बाहर मुल्क में होने वाले अपनी कौमी टीम के इवेंट्स कवर कर सकें? तो क्यों हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है? जैसे एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर हम पीएसएल का भी यही था कि पीएसएल में भी हमारे बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को इग्नोर किया गया और बड़े ज़ोर शोर से हमने एहतजाज किया, फिर जाके उन्होंने एक दो जर्नलिस्ट डाले। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि पीसीबी वो हमें जवाब दे है कि हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। हम क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सबसे डिरेल्ड और बैकवर्ड प्रोविंस हैं, तो उनको तो चाहिए कि हमें हमारे जर्नलिस्ट को हमारे प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी फराहम कर सके ताकि हम हमारे प्लेयर्स को हमारे जर्नलिस्ट को मोटिवेट कर सकें। तो एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और मैं एक मुतालबा और भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि हमारे स्पोर्ट्स के मैदान में सिफारिशें हों या मेरिट की खिलाफ वर्जी हो। तो अगर मेरिट की खिलाफ वर्जी के हम इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं तो हम किसी को ये इजाज़त भी नहीं देंगे कि वो हमारे स्पोर्ट्स मैन के साथ वुमेन के साथ एथलीट्स जो भी हो हमारे जर्नलिस्ट के साथ वो नाइंसाफ़ी करे और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे और हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। और आखिर में ये मेरा मुतालबा है चेयरमैन पीसीबी प्रकाश साहब से कि अगर यही सौतेला जो आप लोगों ने हमारे साथ ये कर रहे हैं हमारे साथ सौतेला सलूक, अगर इसको आप बेहतर नहीं कर सकते तो हम चाहते हैं कि आप मुस्ताफ़ी हो।